салом дӯстони гиромӣ, ҳаводорони забонҳои хориҷӣ. Имрӯз як дарси нави дигарро оғоз мекунем. Ин ҳам бошад забони русӣ барои навёдгирон. Забони русӣ барои навёдгирон, яъне касоне ки забони русиро тамоман намедонанд, барои онҳо ҳаст. ва аз касоне ки камобеш медонанд, хуб агар дар эфир истодан хоҳанд, ихтиёр доранд, аммо пешакӣ мехоҳем ки хабаршон кунем ки дарсҳои мо барои одамои нав ёдгир ҳастанд, яъне одамое ки нав мехоҳанд забони русиро омӯзанд. Чунки одатан дарсҳои мо айни ҳол забони англисӣ идома дорад ва забони туркӣ идома дорад. Аммо баъзеҳо хоҳиш карданд ки бисёре аз ҳамватанони мо дар муҳоҷират қарор доранд, яъне дар Русия қарор доранд, дар муҳоҷирати меҳнатӣ, чӣ гуна ки ман ҳам дар муҳоҷирати меҳнатӣ қарор дорам. хостем як дарси дигар дар дарсҳои пешин илова кунем ва ин ҳам бошад русӣ барои касоне ки намедонанд русиро, яъне русӣ барои навомӯзон ё ин ки навёдгирон. Хуб, касоне агар медонанд забони русиро, агар хоҳанд истанд, агар хоҳанд аз пайи коршон шаванд. Аммо пешакӣ бигӯем ки ҷое ки мо хато мекунем, ҷое ки масалан мо иштибоҳ мекунем, хоҳиш мекунем моро огоҳ кунед, хотиррасон кунед, чунки ман ҳам ба мисли яке аз шумо ҳастам. Дар ягон ҷо муаллим кор намекунам, устод ягон донишгоҳ нестам, мисли шумо муҳоҷири меҳнатӣ ҳастам ва мехоҳам ки камон беше ки медонам дигаронро кӯмак кунам. Яъне ба дараҷаи олӣ хуб намедонам забонро, пешакӣ бигӯям барои касоне ки дар ин марҳала моро ҳамроҳӣ мекунанд. Аммо ҳамон қадаре ки медонем ки мехоҳем ки як каси дига агар аз мо кам бидонанд, мехоҳем ки онро кӯмак кунем. албатта дар ин барнома сообщение ё ки ҳамон комментҳое ки шумо менависен дер меояд, мерасад комментҳо. як лаҳза. با ما اشاره شده که آواز پست است. خب گفتم که آواز پسته، کم دیگه بلند میکنیم. خوب بلند کردیم، یک بار دیگه ببینید. خب باز یک لحظه چخیل شد آواز، میکروفون قطعی استفاده بوده سردیم، شاید که حاضر آواز چخیل شد. خب چخیلی گفتم کامنت ها دیر میرسن، مشکلی این برنامه همین است، یعنی 5-10 دقیقه دیر میرسن کامنت ها. خب سلامی هر یکتون علیحده نمیخوانم و علیکم سلام به همتون خوش آمدین. به همتون سلام، همتون خوش آمدین. حاضر چخیل شد آواز پسته ولیم. سمیرا سمیه من میخوام روسی رو یاد گیرم. خب روسی ما برای کسانی که تماما نمیدونن برای اونها میآموزونیم. خب یک لحظه که اشاره شده که آواز پسته.
Dunya World. Привет всем, как у вас? Привет, добро пожаловать в Dunya World. خوش باشین خدا خون. Привет, думаю. Овоздон паст аст. Овоз чӣ шуд? Здравия желаем, товарищ учитель. Спасибо. Бахши агар хато буд, саломи хизматини хеле по-русски. Эҷгарманд дорад. Созай овоз. Овоз созай. خب اگر آواز خوب باشه ادامه میدهیم. خب بلند کردیم. فکر میکنم همین خاص نمیدونم سبب چی باشد. ای چیزم چی بوده است پس کردگی است از اکران کامپیوترم. معذرت از اکران کامپیوترم پس کردگی است. خب بلندتر گپ میزنیم. خیلی باشه بلندتر گپ میزنیم اگر پس باشه. خب ساز شده از دیگر کانال سنجیدمش. آواز فکر میکنیم که خوب است. خب بار دیگر سلام کسانی که اینجا هستن و سلامی کسی را که جواب ندادیم معذرت. همه کسی خوش آمدین. امروز تصمیم گرفتیم از کتابی داروگا в Россию درس زبان روسی را آغاز کنیم و این درس چخیلی گفتیم برای کسانی هست که زبان روسی را تماما نمیدونن، یعنی برای نویادگیران هست این درس. نام کتاب داروگا в Россию. داروگا в Россию. کسانی که میخواهند این کتاب رو در کامپیوتر خود داشته باشند یا در تلفن خود داشته باشند در گوگل نویسند که داروگا в Россию PDF میبروید скачать کنین در یعنی فرارین در تلفناتون یا کامپیوترتون استفاده برین. Учебник русского языка элементарный уровень, یعنی کتابی درسی زبانی روسی. البته کتاب کнига می شود اما учебник با کتاب های گفته می شود که یعنی کتابی درسی است، کتابی مکتبی رو
کتاب دانشگاهی، کتاب مکتبی رو учебник میگن. اما کتاب در عموم книга میشود، در عموم عامتا. элементарный уровень یعنی سطح ابتدایی، یعنی سطح پایانی یا که ابتدایی نوآموزی مثلا. خب کی باشد از اینجا سر میکنیم. خب урок первый, урок первый, урок первый, урок первый, русский алфавит, русский алфавит. یعنی урок درس می شود، первый якم می شود، یعنی ادین یک می شود، اما первый یعنی یکم می شود، یعنی اعدادی ترتیبی، یعنی شماره ترتیبی. یعنی русский алфавит یعنی الفبای زبان روسی. خب الفبای زبان روسی از 33 حرف عبارت است، از 33 حرف. از این حرف ها 10 تایش صداناک هستند، 10 تایش صداناک، гласные буквы یعنی гласные звуки، و 2 تایش علامت هستند، یعنی علامت سکته و علامت جدایی در زبان تاجیکی میگن. البته در زبان تاجیکی عینی حال علامت جدایی دیگر نیست. در الفبای زبان تاجیکی اما علامت سکته که با معنای همون ای عربی استفاده می شود هست، یعنی به زبان روسی تвердый знак. خب الفبا رو یک بار میخونیم و در بین قوس طرز خواندن این حرفا نیز هست. خب ا ب و گ د ی یا ژ ز ای کратко к л م ن او پ ر اس ت او اف خ ц چ ش ش твердый знак мягкий знак یو یا. چخیلی گفتیم این دو آواز ندارن، یعنی تвердый знак و мягкий знак آواز ندارن، یعنی звук نیستن. اینها знак هستن، یعنی звук دیگر است، знак دیگر، یعنی علامت هستن. یعنی پیش از این حرفا اگر کدام حرفی بیاید، مثلا در تвердый знак بیاد اگر قفس تلفظ کرده میشه، در мягкий знак بیاد اگر ملایم تلفظ کرده میشه. فرقیت همین قدر است، دیگر از این فرقی زیادی ندارد تا جایی که من معلومات دارم. гласные звуки یعنی همون آوازهای صداناک. خب در خود آوازهای صداناک نمیگن، حرفهای صداناک، یعنی гласные буквы. гласные буквы یعنی حرفهای صداناک. در اینجا خیلی гласные звуки آمده است، یعنی آوازهای صداناک. слушайте, повторяйте, читайте. слушайте یعنی گوش کنید. شکل جمع است. اگر یک نفر را بگیم слушай، اگر شکل جمع استفاده بریم слушайте. یعنی برای احترام نیز یک نفر را میتونیم که слушайте بگوییم. слушайте, повторяйте یعنی برای یک نفر повторяй، برای جمع повторяйте. خب امروز یک کم بیش درباره این فعل ها برای شما شناسایی میکنیم. یعنی یک کم اول از روی کتاب رویم، بعدا باز از روی نوشتجات خودمون دوام میدیم. و читайте, читайте, читайте بخونید، یعنی بخونید. читай بخون، читайте بخونید. در اینجا باشد پایته، پایته. پای بخون به معنای سرود خواندن، سرود سراییدن. یا میتوانیم بگیم که بسرایید، سرایید مثلا بخونید.
یعنی پویت برای چیز پویت گو به خاطر که اینجا صدانوک رو آورده است آ او ای ای. خب صدانوک رو آورده است مقصد که بسرایم بخوانیم. خیلی که در این رسم میبینید پسر بچه گفته یعنی دهانش رو باز کرده است. خب خیلی گفتیم در ویدیو در اولی درس، یعنی این درس های ما برای کسانی نو آموز هستند، بنابراین چیزی که در این کتاب هست اونها رو از یک لو میخونیم تا که یعنی فهمو باشد برای کسانی که نو آموز هستند. در اینجا صدانوک ها رو آورده است، اما 4 تا دیگرش رو نه آورده است. اونها نیز از جمله صدانوک ها هستند. خب اینجا رو نگاه کنیم. مثلا در اینجا خب اگر خوب باشد کمتر کلام کنیم. صدانوک ها در زبان روسی آ او ای و ی یا یو یا. خب و این دو تا یعنی میخک زنک و تورد زنک و میخک زنک اینها زنک هستند، علامت هستند، یعنی آواز ندارن اینها. و اینجا باشد هم صداها، یعنی صدانوک ها گلاسنیه می شود، گلاسنیه، و هم صداها سگلاسنیه. خب در باره اینجا به کدام خاطر شدیم؟ به خاطر صدانوک ها را شناس کردن. خب دیگر به سراغ کتاب می رویم. آ او ای خب این ای را گاه می شود که در زبان ترکی 61 میگیم ای. خب یعنی من پیشکی گفتم که به درجه عالی نمیدونم و یک بار دیگه تکرار میکنم که شاید که با اکسنت صحبت کنیم، یعنی مثلی که روس‌ها صحبت میکنیم که مثل بعضی هموطنان خودمون زبان روسی را به درجه خوب میدونن، به اون درجه ما نمیدونیم. ما هم قدر میدونیم که میخوایم که یک کسی از ما کم میدونن اون رو کمک کنیم. او خب اینها رو برای چی خیلی آورده است؟ به خاطری که زبان ما در گفتن این صدانوک ها عادت کند. مثلا یعنی اینجا چی حرفی که هست همش صدانوک است. مثلا او یعنی کجا این یک نیم او همش او است. خب ای او یعنی ای باریک تلفظ کرده می شود. ای 41 بعضیمون میگیم، یعنی ای عادی که هست این باریک تلفظ کرده می شود و ای یک کمی غفص است، یعنی ای و در کلمه توی می هست مثلا. خب اینجا از صحیفه یکمی صحیفه سوم کتاب تمام کردیم. چیتایت بخونید، پیشیت نویسید. خب او ای او اینجا فقط برای خواندن بود. پیشیت گفتیم نویسید، یعنی این حرف ها رو کسانی که شما مثلا میخواید زبان روسی رو از
сифр оғоз кунед биомӯзен, воқеан забон ниёз ба хондан дорад, навиштан дорад, гап задан дорад, шунидан дорад. яъне 4 маҳорате даркор ки як забонро мо шумо биомӯзем. бинобар ин хуб мешавад ки ягон дафтар гирем ва калимаҳои навро аз ин ҷо нависем ва тоҷикӣ тарҷума кунем ва ин калимаҳое ки вазифаи хонагӣ метиҳад ки инҳоро нависем, инҳоро дар дафтаратон нависем. тарзи навишти ҳарфҳо аст, яъне инҳо тарзи китобӣ аст ва инҳо тарзи дастнавис аст, яъне тарзи навишти ҳарфҳо. ва калимаҳои навро чӣ хеле гуфтем, ҳамон хеле тарҷума кунем. Масалан урок, дарс, первый, якум, русский, русӣ, алфавит, алифбо масалан. хоб твёрдый, сахт, дурушт, знак, аломат, мягкий, мулоим, нарм, знак, аломат, гласный садонок, гласные звуки, ҳарфҳои садонок. пой, бихон, слушай, гӯш кун, слушайте, гӯш кунед, повторяйте, такрор кунед, читайте, бихонед, пишите, нависед. хоб то ин ҷо калимаҳоро тарҷума кардагием ва аз шумо низ хоҳиш мекунем инҳоро нависем, тарҷума кунем. Согласные звуки. Согласные звуки. мо дар боло яъне гласные звуки гуфтем, яъне садонокҳо ё ки ҳамон ҳарфҳои садонок. аммо дар ин ҷо согласные звуки омадааст. Согласные звуки ҳарфҳои ҳамсадо, ҳарфҳои ҳамсадо, садонок ва ҳамсадо. хоб слушайте, повторяйте, читайте. дар ин ҷо бошад аллакай мо аз хондани якҳарфӣ берун мебароем ки дар боло якҳарфӣ хондем. аллакай дар ин ҷо мо дар дуҳарфӣ мегзарем ва баъзеашон ҳиҷо ҳастанд, баъзеашон калима ҳастанд, баъзеашон маъне дорад, аммо бисёре аз ин ҳиҷоҳо ё ки калимаҳо маъно надоранд. ҳарфи ме, ма, мо, му, ме, ми. ми мо мешавад. мо яъне мо ба забони англисӣ we, ба забони туркӣ biz. хоб а, ма, о, мо, у, му, э, ме. и, ми. ё тарҷума кард. ма, ам, мо, ом, му, ме, эм, ми. мама, мама, ми. хоб дӯстони азиз, инҷо як маълумота мехоҳам ки ба самъи шумо бирасонам. дар забони туркӣ дар китобҳои ибтидоӣ дар болои ҳиҷои зада як аломати майдаҳак мемонад. инҷо нигоҳ кунем, агар дар болои ҳиҷои якум ма, дар болои ҳиҷои якум нигоҳ кунем, дар садоноки а яъне як хатак ҳаст, як хатча кашидагӣ аст. инро ударение мегӯянд дар забони русӣ. ударение яъне мо наметонем бигем ки мама, аммо дар ин ҷо ударение дар ҳиҷои якум аст. пас мо бояд мама, 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 мама гӯем, мама гӯем. хоб мама, ми. ва кадом калимаҳое ки аз як ҳиҷо иборатанд, аз як ҳиҷо иборатанд, дар онҳо аломат гузошта намешавад. барои чӣ гузошта намешавад? ба хотире ки ҳамон як ҳиҷо ударение дар ҳамон ҳиҷо худаш омадааст. яъне дигар дар ҳиҷои дигар нест ки бигем ки дар ин ҳиҷо ударение нест, дар дигар ҳиҷо аст ударение. ударение ҳамон аломати зада, масалан аломати зада. хоб ин фаҳмо шуда. ҳарфи н, на, на низ маъно дорад. на, настале мегем. настале дар болои миз масалан. но низ маъно дорад. но яъне лекин ё аммо масалан. масалан если ти пайдо, хоб чӣ хел бигем? но яъни пайдо. но яъни пайдо. но ба маънои яъне аммо ман намеравам, лекин ман намеравам. яъне хоб ну, не, ми, а, на, о, но, у, ну, э, не, и, ми,
نه ان، نو اون. خب اون نیز معنا دارد. اون یعنی وای می شود. نو اون، نه ان، ای نی. خب اینجا در این قطار اهمیت داده باشین کلمه های معنی دار میاره. در این قطار، در این قطاری که دیدستین، در اینجا کلمه های معنی دار میاره. یک قلم گیریم. خب کلمه معنی دار، معنی دار، معنی دار. خب اون وای، نو لیکن، اما. در اینجا نگاه کنیم دوستان گرامی، در کلمه انا یعنی همون علامت زده یا که ادرینیه در بالای حرفی ا آمده است. یعنی اگر وای نمی بود، یعنی اگر مثلا فرض کردیم در دیگر کلمه، اگر در دیگر هجا باشد انا میشد، اما در اول که هسته انا، 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 انا. خب یعنی انا نامی دخترانه است، نامی روسی دخترانه. حرف پ، پا، پو، پو، پی، پ. ا، پا، او، پو، او، پو، ای، پی، پا، اپ، پو، اپ، پو، اوپ، ای، پی. پاپا، پاپا، پاپا. یعنی ادرینی در هجای یکم است. کسانی که درباره هجا معلومات ندارند، در هر کلمه که چند صدانه که باشد، اون کلمه همون قدر از همون قدر هجا عبارت است. مثلا در اینجا نگاه کنیم، یک هجا هست، یک صدانک است، پس در اینجا یک هجا است اون. مثلا کلمه ماما در اینجا دو صدانک است، پس دو هجا است. در اینجا نیز دو صدانک است، یعنی ا، پس از دو هجا عبارت است. پاپا. خب برای نوشت چخیلی گفتیم در دفتر اینها رو نویسین، یعنی برای عادت کردن دستاتون که طرز نوشتی زبان روسی رو نیز یاد گیرید مثلا. خب همینقدر بس باشه یا که خب اینوش فکر میکنم که کمتر خسته کننده میشود. فقط با بو بگویم بریم، کمتر خسته کننده میشود. یک دو فعل تصریفی یک دو فعل رو میگیریم و بعدا به همین در پایانی همین درس یک کمی برای سوال و جواب یا که یک کمی برای صحبت وقت جدا میکنیم. به خاطری که کامنت ها بعد از 5 دقیقه میرسن. مثلا حاضر من کلمه پاپا را تلفظ کنم، پاپا، پاپا، گویم که معنیش نویسین، بعد از 5 دقیقه نوشتن شما میاد در من میرسد. یعنی فرق بین نوشتن شما و این نوشتن 5 دقیقه فرق دارد در این برنامه. این برنامه خیلی خوب نشون میدهد، تازه، اما یک مینوسش همین است که کامنتری را دیر میرساند. خب özcan yaz. Selamun aleyküm Mustafa abi. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bu İngilizce ders değil. Bu Rusça. Rusça ders. Rusça dersi başladık. Bu yüzden bu Rusça ders. Hoş geldiniz. Özcan Yaz, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Rica ederim. Özcan Yaz, maşallah Türkçeyi öğrenmişsin. Evet, biraz yavaş yavaş öğreniyoruz. خب یک چند فعل میگیریم، بعدا وقتی صحبت در آخر میمونیم. خب همون فعلایی که در صفحه یکم اگر در خاطر داشته باشید، در صفحه اولی همین کتاب مثلا آمدن، کلمه چیتات مثلا بود، در اینجا خیلی چیتایت آمده است، فعل امر است.
یعنی читайте, повторяйте, слушайте. اما مصدر این کلمه ها читать, повторять, слушать. слушать. همین خیلی است. خب از کلمه چیتات آغاز میکنیم. چیتات تصریف فعلی چیتات. چیتات کدام حرفی که با شکل کلان نوشته شد پس udarение در همون حرف است. مثلا در اینجا میگیم چیتات. چیتات در udarение در حرف آ هست. یعنی تصریف فعلی خواندن در زبان روسی. Личные местоимения. Личные местоимения یعنی جانشین‌های شخصی. جانشین‌های شخصی. Прошедшее время. Прошедшее время زمانی گذشته. Настоящее время زمانی حاضر. Будущее время زمانی آینده. Повелительное наклонение حالت امر. حالت امر است یعنی صیغه امر. یعنی ما چه کسی فرمان میتونیم که این کارو بکنیم. خب اول личные местоимения میخونیم جانشین‌های شخصی یعنی یا من میشود. ты تو میشود. он وای میشود. انا یعنی وای زن میشود. انا وای جنسی میانه رو میگن. چخیلی که یک بار گفته بودیم زبان روسی گراماتیکش به نهایت یعنی وسیع کشاد است. مثلا در زبان تاجیکی جنسی میانه نیست. در زبان روسی جنسی میانه هست. جنسی میانه چخیلی خودشون میگوین سردنی رود نه در زبان تاجیکی است، نه در زبان عربی هست، نه در زبان انگلیسی هست، نه در زبان ترکی است. دیگر نمیدونم در زبان آلمانی و در زبان فرانسوزی دیگر زبان ها هست نیست. یعنی به معلوماتی که حاضر عینی حال دارم یعنی در همین زبان های ذکر شده همین زمانی جنسی میانه نیست یعنی سردنی رو. خب یعنی اون، انا همش معنیش وای می شود. وای اون. وای اون او. خب می یعنی ما، وی یعنی شما، انی یعنی اونها. اکنون میگذاریم در تصریف فعلی چیتات یعنی خواندن. یا چیتال. یا چیتال. یا چیتال یعنی من خواندم. اما اگر زن باشه چی؟ یا چیتالا. یا چیتالا. یا چیتالا من خواندم. یعنی در زمانی گذشته یعنی برای زن. ти читал. ти читал. تو خواندی برای مرد. ти читала. ти читала. یعنی تو خواندی برای جنسی زنانه. он читал. она читала. оно читало. یعنی برای جنسی میانه. جنسی زنانه معذرت چیتال جنسی مردانه. چیتالو جنسی زنانه. چیتالو جنسی میانه. یعنی мужской род, он мужской род, она женской род, оно средний род. خب میگذاریم در چیتالی. یعنی می، وی، انی همشون چیتالی میگیرد. یعنی ما میگیم که می چیتالی یعنی ما خواندیم. وی چیتالی شما خواندید. انی چیتالی آنها خواندن. خب آنها خواندن. این بود در زمانی گذشته مثلا. اما زمانی حاضره یک کس بگه که من خواندستم یعنی با زبانی اگر انگلیسی مقایسه کنیم present continuous. present continuous یعنی زمانی حاضره دوامدار. یا چیتایو برای مرد و زن فرق ندارد. یا چیتایو یعنی من خوانده ایستادم. یا چیتایو. تی چیتایش. تی چیتایش. تی چیتایش تو خوانده ایستادی. он, она, оно читает. یعنی وای خوانده ایستاده. خوانده ایستاده است مثلا. он, она, оно читает. мы читаем. ما خواندستیم. вы читаете. شما خواندستین. они читают. آنها خواندستند. خب این بود زمانی حاضره. زمانی آینده. будущее время یعنی زمانی آینده. я буду читать. я буду читать.
برای زمانی آینده ما از فعل بودن استفاده میکنیم، یعنی فعل verb to be در زبان انگلیسی verb to be، یعنی از فعل بودن استفاده میکنیم. اما در زبان انگلیسی verb to be تغییر نمییابد، یعنی will در همه جانشین ها will میشود، اما در زبان روسی تغییر مییابد. بود و بودش، بودید، بودیم، بودیتی، بودود. یا буду читать من خواهم خواند. Ты будешь читать تو خواهی خواند. Он будет читать وی خواهد خواند. Мы будем читать ما خواهیم خواند در آینده. یعنی вы будете читать شما خواهید خواند. Они будут читать یعنی آنها خواهند خواند. آنها خواهند خواند یعنی در زمان آینده، یعنی شاید 1 ساعت بعد است، یا شاید فردا است، شاید 10 روز بعد، شاید چند روز بعد، یعنی زمان آینده میداره. اکنون میگذاریم در повелительные наклонения، یعنی حالت امر. حالت امر که ما چخیل یک نفر بگوییم که بخوان یا اینکه بخوانید، مثلا خوان یا که خوانید، بخوان بخوانید. چیتای برای یک نفر گفته می شود. چیتای بخوان، چیتایت بخوانید. اما برای احترام چیتایت نیز استفاده می شود. یعنی ما یک کلانسولا میگیم که читайте, пожалуйста, эту книгу. مثلا این کتاب رو لطفاً این کتاب رو مثلا که بخونید. یعنی برای کلانسول چیتایت میگیم. خب یعنی این فعل چیتات رو خونده. میگذاریم در فعل پافتریات. یک معلومات کوتاه در اینجا، حرف و هر وقت که پیش از حرف ت آمد ف تلفظ می شود. پافتریات. تصریف فعل تکرار کردن در زبان روسی، یعنی همون پافتریات. در اینجا اهمیت داده باشیم یا با حرف کلان نوشته شده است و هر وقت که کدام حرفی که با حرف کلان نوشته شد، یعنی در این چیزی که ما درس دادیم، در همه کتابخانه در این چیزی که ما درس دادیم، پس معنای آن را دارد که وای هجای ادارینی، هجای زده در همون است. یعنی ما نمیگیم که پافتریات، میگیم که پافتریات مثلا پافتریات، یعنی دو آ خونده میشه پافتریات. خب دیگر این لچنی مستعمینی ترجمه نمیکنیم، اینها رو به خاطر که یک بار ترجمه کردیم. لچنی مستعمینی همون جانشین ها میشود، جانشین های شخصی. مستعمینی جانشین میشود، لچنیه مستعمینی یعنی جانشین های شخصی. پراشیت شیوریم زمان گذشته، نستای شیوریم زمان حاضره، будущее время زمان آینده، повелительные наклонения حالت امر. اینها رو دیگر ترجمه نمیکنیم، یعنی فقط میرویم به تصریف فعل ها. یا پافتریال یعنی من تکرار کردم اگر مرد باشم. اما اگر زن باشم چی؟ یا پافتریالا یعنی من تکرار کردم. خب تی پافتریال یعنی تو تکرار کردی. اگر مرد باشد، اگر زن باشد تی پافتریالا یعنی تو تکرار کردی. خب اون پافتریال، انا پافتریالا، آنو پافتریالو یعنی برای جنسی مردانه، زنانه، میانه. می پافتریالی، وی پافتریالی، انی پافتریالی یعنی ما تکرار کردیم، شما تکرار کردین، آنها تکرار کردن. این بود زمانی گذشته. در زمان آینده، در زمان حاضره دوامدار یا پافتریایو برای زن و مرد فرقی ندارد. در زمان حاضره برای زن و مرد فرقی ندارد، فقط در زمان گذشته برای مرد و زن فرق دارد. یا پافتریایو من تکرار میکنم، تی پافتریایش تو تکرار میکنی، اون پافتریایت، انا پافتریایت، آنو پافتریایت یعنی وی یا اینکه او تکرار میکنه. می پافتریایم ما تکرار میکنیم، وی پافتریایت شما تکرار میکنید، انی پافتریایت آنها تکرار میکنن. خب زمان آینده یا بودو پافتریات یعنی من خواهم تکرار کرد، یعنی در آینده. تی بودیش پافتریات یعنی تو تکرار خواهی کرد.
Он будет повторять, она будет повторять, оно будет повторять. یعنی اون وای او تکرار خواهد کرد. Мы будем повторять, یعنی ما تکرار خواهیم کرد. Вы будете повторять, شما تکرار خواهید کرد. Они будут повторять, آنها تکرار خواهند کرد. خب حالت امری повторяй تکرار کن. повторяйте تکرار کنید. повторяйте تکرار کنید. خب دو فعل رو تصریف کردیم. слушать. خب یک فعل دیگر هم بگیریم، بعدا به حقیقتی درس امروز رو به پایان میرسونیم. تصریف فعل گوش کردن. слушать یعنی گوش کردن. я слушал یعنی برای زنها در آخر هر فعل در زمان گذشته شخص یکم و دوم استفاده می شود. یعنی я слушала, ты слушала, он слушал, она слушала, оно слушало, мы слушали, вы слушали, они слушали. خب я слушаю, من گوش کرده شدم. Ты слушаешь, он слушает, она слушает, оно слушает, мы слушаем, вы слушаете, они слушают. Я буду слушать, ты будешь слушать, он будет слушать, она будет слушать, оно будет слушать, мы будем слушать, вы будете слушать, они будут слушать. خب حالت امر слушай گوش کن, слушайте گوش کنید. слушай گوش کن, слушайте گوش کنید. خب در همینجا درسی امروزه را به پایان میرسانیم. یکون سوال و پیشنهاد باشد، یکون جایی که ما شاید کمبودی کردیم مرحمت ما را اصلاح کنیم و یکون توصیه باشه اگر توصیه دیم پیشنهاد کنیم. خب دیگر یک 5-10 دقیقه کامنت میخونیم و بعد از این درس امروزه رو به پایان میرسانیم. خب دوستان عزیز، یکون جگه کمبودی باشه، یعنی ما همین قدر فهمیش داریم، همین قدر میتوانیم، از این زیاد یعنی کسی اگر تاند یعنی افیر کند، درس آماده کند، با جان و دل میریم باز در افیری و اشتراک میکنیم تا که از اون برادر با یک چیز برای خودمون آموزیم و بیایم در اینجا باز برای دیگر رو بفهمونیم. خب در اینجا میگذاریم با کامنت خوندن. چقدر گفته بودم برادرای عزیز، کامنت ها 5 دقیقه بعد میآیند. اگر یگان کمبودی در کامنت خوندن باشد معذرت میخواهیم. خب از اینجا سر میکنیم. دلشد تجه. Добрый вечер, дорогие люди. Добрый вечер, دلشد تجه. Лекция Кайшартуз در این درس کلوز نیسته. Лекция добрый вечер вам. مریم عبدالمنونова. با خیالم درسی من شروع شد از امروز معلم. اگر درسی روسی را در نظر داشته باشید، بله درسی روسی شروع شد، اما برای کسانی هست که نو آموز هستند. یعنی اگر یک کم بیش بدون نیاز به گراماتیک داشته باشین، پس وقتهای خودتون را ضایع نکنین. این درس ها برای نو آموزان هستند، برای نو یادگیران هستند. Dasarxon Zebo, добрый вечер. Иван тоже добрый вечер. Дилшот Эджи, ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Dasarxon Zebo, бале апаҷон Марьям дарси русӣ 19000. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салом. Dasarxon Zebo, ва алейкум салом. Хуш омадед 19000. Хушбахт бошин апай Зебо. Жукова Людмила, салом алейкум. ҳамсинфони азиз. Ва алейкум салом. Хушбахти мо салом. ва алейкум салом, хуш омадед. Хушбахти мо. Dasarxon Zebo, ва алейкум салом, хуш омадед. Хушбахти мо 7 лайк. Ташаккури зиёд барои лайк. Хушбахти мо. Дилшод Эджи, ва алейкум салом. Апай Людмила. Dasarxon Zebo, ва алейкум салом, хуш омадед. Жукова Людмила, ташаккур. Жукова Людмила.
من آموختن میخواهم. خب اگر زبان روسی رو در نظر داشته باشید، خب دیگر همین زبان روسی رو سر کردیم، اما برای نو یادگیران است، نو آموزان است. دسترخوان با آ، او، او، ای، ای، او. بله، اینها صدانک ها هستند. زمیره است. السلام علیکم به همه. و علیکم السلام. دسترخوان زیبا و علیکم السلام، خوش آمدید. اپس زمیره خوش آمدین. تشکر برای آمدنتون. زمیره است رحمت، سلامت باشین. دسترخوان زیبا سلامت باشین اپا جان. دسترخوان زیبا ماما مادر. بله. özcan yaz. Selamun aleyküm Mustafa abi. Aleyküm selam kardeşim Özcan. Dasturxon Zebo papa padar. Bale. Dasturxon Zebo aleyküm selam. Hoş geldiniz. Özcan yaz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Rica ederim. Dasturxon Zebo rica ederim. Özcan yaz. Maşallah Türkçeyi öğrenmişsin. Evet, yavaş yavaş öğreniyoruz. خب لکسی. سلام علیکم از جنابی Özcan yaz. فهمیدیم ابی. فهمو بهترین. Özcan yaz. علیکم سلام لکسی. مریم عبدالمنانова سلامت باشین معلم. اصلا خستگی رو نبینید. شما نیز سلامت سربلند باشین. بلکسی спасибо за урок. И вам тоже спасибо. Блекси, добрый вечер. Добрый вечер. مریم عبدالمنانова. بله، من از شما چند قبل پیش خواهشی درس روسی خواسته بودم. امروز به خود سیالاش شروع شد. خیلی شدم. آوازتون خسته نشود معلم. سلامت باشین. سلامت باشین. شما نیز خسته نباشین. ژوکووا لودمیلا، آوازتون پسته، بلندتر گپ زنید. نمیدونم مشکل در چی باشه. ای درسی گذاشتم همین خیلی بود، چی بلند بود، برعکس پستش کرده بودیم که پست شوه، مثلا دیگه کسی رو خلال نرسونیم. شاید یکان جو پستش کرده باشیم. بذار یک بینیم. یکان جوش هم تغییر دادگی نیستیم. سبب چی باشه که آواز پست باشه؟ خب هر روز میشه درسی روسی یا چند روز پس میکنین معلم؟ درسی روسی روزهای این چند شنبه است؟ چهارشنبه. روز چهارشنبه و شنبه است. در یک هفته دو بار. چهارشنبه و شنبه. چهارشنبه و شنبه. یعنی روز دوشنبه انگلیسی، سه شنبه ترکی، چهارشنبه روسی. باز برمیگردیم پنجشنبه انگلیسی، جمعه ترکی، شنبه روسی. حاضرش هم میخواه. آوازتون پسته، بلندتر گپ زنیم. خب از این پس کوشش میکنیم بلندتر گپ زنیم، اما نمیدونم چرا ایتش درسی گذاشته برعکس بلند بود. ما خودمون پسش کرده بودیم که یعنی مردم خلال نرسونه. یعنی از اینجا پسش کرده بودیم، یا از بلاگی ویدیو که از اینجا بود آواز کلا بلند کرده گیم. خب ما از همین رو میسنجیم، یک بار بلند میکنم که شما ببینید که آواز چخیل شد. حاضر آواز چخیل شد. حاضر یک لحظه من
از تلفن наушник задастам ки бисанҷем ки дар дигар канал овоз чӣ хел рафтааст. Марьям Абдуманонова фаҳмо. Маълим саломат бошед. Маълим шумо низ тансияту хонобод бошед. Шукр Людмила ҳамон хел. Ман навина ба наушник гӯш кардастам аз дигар канал даромадам гӯш кардастам. Овоз баланд аст. дӯстони гиромӣ, овоз да ҳамаи шумо ҳамин хел аст. Овоз да ҳаматон паст аст. агар дар ҳама набошад, пас яъне дар ман овоз хуб аст. дастархони зебо, овоз дар шумо чӣ хел аст? Дастархони зебо, ку ки аст ҳамиҷа? Овоз чӣ хел дар шумо? комментария чӣ хеле гуфта будем, қариб 5 дақиқа фарқ мекунад. Мунтазир меистем ки масалан шумо ҷавоб диҳед, баъдан ман ё пастш кунам, ё ки агар баланд боша ба шарти, агар баланд набоша, хуб дигар ҳамин қадр баландиш, яъне خب Жукова Людмила ҳамон хел. ҳамин қадр аст апаи Людмила. аз ин зиёд ростӣ намедонам ягон чикораш кунем. Марьям Абдуманонова. Не, дар ман хуб аст. Хоб, агар дар шумо хуб боша, пас апай Людмила шояд телефонтон паст кардаги, ё ки агар компютер гӯш кардаиста бошед, компютер шояд паст боша. Вале ман баъзе вақт компютера паст мекунам, фаромӯш мекунамаш. ин овози бо компютерам агар дидиста бошед, компютерам баландш кардам. аз рӯи 100% яъне нишон додиста. Жукова Людмила бахшиш, агар не ё ки телема паст боша. шояд телефонтонам хеле ки апай Людмила ябор бинен. Марьям Абдуманонова. аз аввал хуб буд, ҳолиам хуб аст, паст нест маълим. хоб ихе боша, ҳала овоз хуб аст, фақат апай Людмила шумо камтар телефонтон набинед ё компютертон набинед. дастархони зебо, овоз соз. хоб, овоз соз боша беҳтарин. خب دوستان گرامی، در همه جا یگان پیشنهاد، توصیه و یگان گفتنی دیگر اگر نداشته باشین، از همه شما تشکر میکنیم برای اشتراکتان، برای دستگیریتان. در همه جا خداحافظی میکنیم. همگی شما تنسیت خانه آباد باشین. ای مردم بیدار، پناهتان به خدا. تا دیدن دیدار، پناهتان به خدا. Спокойной ночи всем. До нового встречи. апай Марьям Абдуманонова. паноҳи Аллоҳ бошед. дӯстони азиз, шом шуд, ман равам. хуб, мо баромадастем, яъне эфира қатъ карданием. ҳама каса дар амони худо бошен, сарбаланд бошен. дастархони зебо хайр ҳамада хоби хуш дар амони Аллоҳи бузург бошен. раҳмат барои дарсҳои давомшон нависем. шояд дарсҳои нохуб бошад. хоб, агар нохуб бошанд, кӯшиш мекунем хубшон кунем. агар хуб бошанд, хоб, шукр.
خب درس‌های ما از این کتاب است، یعنی دروگه و راسیو. شما میتونید این کتاب رو در گوگل پیدا کنید. دروگه و راسیو پی دی اف نویسین میبروید. دروگه و راسیو پی دی اف. خب دیگر همین قدر. شب خوش به همتون. افیر قطع میکنیم. خب فیروزه خدایا رو سلام به همه سازین خوبین. و علیکم سلام، شکری خدا سوازتین. نو افیر خط کرده نمیدیم. افیر ما به پایان رسید. مرحمت در پای فیروزه گفتنی داشته باشیم بفرمایید. اگر خب 12 لایک، تشکر زیاد برای لایکتون. سلامت سربلند باشین. دیر کردم چی؟ بله یعنی ما علاقه خیر خوش داریم. یعنی به پایان رسید. ساعتی 8 سر کرده بودیم. علاقه ساعت 9 شد به وقت مسکو. دیگر درس ها هر روز هستند، فقط یعنی روسی در یک هفته 2 بار است. چهارشنبه شنبه. حاضر اگر پیداش کنم صورت اینجا میمانم برای شما وقتای درسه. جدول درس های آنلاینی یعنی دوشنبه، پنجشنبه گراماتیک زبان انگلیسی، سه شنبه جمعه زبان ترکی، چهارشنبه شنبه زبان روسی برای نوآموزان. فیروزه خدایا رو نه استاد بخشش تکرار میبینم. خب بخیر است انشالله بهترین میشود. فیروزه خدایا رو چون که روسی رو یاد گرفتن میخواهم. روسی برای نوآموزان اپای فیروزه یک اگر شما کم بیش بدونین و بگین که ای برای کودکا بوده. مثلا برای نوآموزان نه، برای آدمایی که نو یادگیران. روسی رو خوب نمیدونم. خب برای نو یادگیران. ژوکو و لودمیلا سلام فیروزه، شما هم به مثل من روسی رو نمیدونین چی؟ خب دوستان گرامی در اینجا افرا قطع میکنیم. حالا باز صحبت درس رو بگیم روزی شنبه. درس روسی رو روزی شنبه باز ادامه میدیم. پگاه پنجشنبه است، زبانی انگلیسی است. پگاه. کامیاب و سربلند باشین. شب خوش به همتون.